Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah summa ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmatlı mekendeşlerim, urmatlı Müslüman bir toğandarım. Bugün cuma, özgöçe cuma. Başka cuma günlerini okşabaydı. Cuma, başka cuma günlerini okşaboğandığı emne üçün urmatlı Müslüman bir toğandarım. Jetimsiregen meçit. Cuma sözü cemaat degen sözdön alınganına karabastan cemaatı yok cuma. Hazır cumanın vakti kelgen kezde azanı var cuma, biroq azan i'lamil gaibin жоқ adamdardı namazdın vaktısı kelgendigin jarya kılıp namazga çakırgan azanı var. Biroq kelgenderge eskertu qamat iqamatı жоқ cuma. Bugünkü cuma hurmatlı Müslüman bir tuğan minbarlar hutba kılgan imamdары жоқ, boş bolgon minbarları boş bolgon cuma. Bugün meçitler cemaati жоқ. Rükü sajda kılgan, jaratkanга жалбарып дуа kılgan, жүздөрүнөн iman nuru kelgen аксакалдар жана жаштар имандуулардан cemaatinden boş bolgon meçitler. Bugün oşondoy özgöçö cuma. Bugün jaratkanga жалбарып ыйлай турган cuma. Bugün Allah Taala'ga tövbe kıla turgan cuma. Allah menen bolgon mamilebizdi жаңылай turgan cuma. Urmatlı Müslüman bir toğan. Bugün cuma gününde emne derim? Jaratkanga жалбарып дуа кылардан башка эч бир айлам деле жок. Allah'ım, ыйык cuma gününde özüңдүн үйүңө келип, жалбарып өзүңдөн суранарым, elimdi, jerimdi, mekenimdin jerin, elin, avasın, suusun, аксакалдарын, карыяларын, энелерди, апаларды өзүңө тапшырдым. Allah'ım, жаштар, жигиттерин, кыздарын сага тапшырдым. Наристелерин, жаш улан кыздарын өзүңө тапшырдым. Allah'ım mekenimdi asmandan жерден келген апаттардан сактагын ya Rabbal Alamin. Dünyöge tarkap жаткан ildetten сактагын ya Rabbal Alamin. Allah'ım ыйык cuma gününde bugün oşo ildetke çalgıp kalgan, oğurup жаткан oğrularga şifa bergin ya Rabbal Alamin. Allah'ım süyüktü mekenimizdi asmandan жерден келген апаттардан, koynunda kotur taşı var jaman niyetli insanlardan сактагын ya Rabbal Alamin. Allah'ım sen kudretlüsün. Senden başka tayanarımız yok ya Rabbel Alemin. Oğrudu bergen de özüngsün, şifanı berüçü de özüngsün ya Rabbel Alemin. Allah'ım elime birimlik bergin. Allah'ım elime birimlik bergin. Allah'ım elime birimlik bergin ya Rabbel Alemin. Allah'ım elimizi bölünüp jarılуудан saktagın. Allah'ım bizge ak jolda körset, ak jolda жүрүү nasip etkin. Aram jolda aram körsetip, aram joldan, aram niyetlülerden alыс kılgın ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allah'ım barızga bul dünyanın жақсылык bergin, ahiretin жақсылык bergin. Kıyamatta barыбызды dozok otунан saktagın ya Rabbel Alemin. Allah'ım koronavirus orusundan korkkan siyaktı özüңдөн korkuudu nasip etkin ya Rabbel Alemin. Jaratkan Allah'ım erteң özüңdün астыңа bargan kezde bizdi sen kaysı orudan, koronavirustan mı, je жүрөк orusundan mı, je beyrök, je öpkü orusundan öldün mü dep surabaysın. Allah'ım men bergen ömürdü kaysı yolga işlettin dep suraysın. Allah'ım bergen ömürüңdü özüң sүйгөн amaldарды kılıp жашоо nasip etkin ya Rabbel Alemin. Allah'ım bul жашоодо Paygambar aleyhisselam körsetken yol menen жашап, Paygambarga ümmet bolup, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelime-i şehade menen can taslim kılуу nasip etkin ya Rabbel Alemin. Allah'ım ölüm kelmesinden burada barızga tövbe kılуу nasip etkin. Ölüm kelgen kezde kalime-i şahadan nasip kılgın. Ölümden keyin cennetini nasip kılgın ya Rabbel Alemin. Bifadlike ve keramik ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Birahmetike ya erhamer rahim. Сасык тумоо менен коронавирустун айырмасы кандай? Мындай болуп билинет да. Биринчиден температура өкөндөтөлгөндө болот, бирок бул жерде температура өтө бийик болушу мүмкүн да. Экинчиден бул дем алгандар мисалы үчүн башка вирустук эмелерде мурундан чүчкүрүп, мурундан суу агып калат да. Бул жерден ошол белгилери аз болот, же болбосо почти жок болот да. Үчүнчүдөн ошол коронавирустордон дем алгандар өтө бат
кыйналышка алып келет. Дем ала албай мындай жана одышка деп коебуз, ошол батараак болот. А тигинде кийин баягы осложнение болгондо гана болот да. Тобокел топторго кимдер кирет? Биринчиден бул жанагы жашы өтүп кеткен адамдар. Экинчиден жанагы өнөкөт оорулары бар адамдар да. Үчүнчүден анан жанагы ошо дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары менен көп ошо жаш кезинен баштап ошо ооруп келген адамдар бул өтө ошолорго эмеге топторго кирет. Анан үчүнчүден дагы жанагы мисалы үчүн биздин кызматкерлерде себеби дегенде анткени биз ушул жабактар постоянно контакттештешебиз. Бул медицинский работниктер. Анан жанагы биздин ошол эле жанагы аэропортто же болбосо жана өткөрүү пункттарында турган жанагы чек ара кызматкерлери, ошол эле жана биздин кызматкерлер ошолор да киришип мүмкүн да. Балдарга бул оору кандай таасир этет? Бул вирустан оңой айыгат деген бул туура. Себеби дегенде анткени аларда жанагындай өнөкөт оорулар арышуу жок. Бирок алардын эгерде ошол кичинекей балдардын иммунитети начар болсо, буларга деле ошону жугат, ошол эле жана оору менен ооруп калышат да. Иммунитетти кантип көтөрүүгө болот? Балдар төрөлгөндөн баштап эле аракет кылыш керек да. Себеби дегенде бул эненин сүтүнөн ашык иммунитет берген нерсе жок да. Ошон үчүн баягы бир жылга чейин сөзсүз түрдө эненин сүтүн эмгизип, андан кийин жанагы эми таза абага алып чыгып, туура тамактандыруу жолу бул өтө чоң маселе болуп эсептелет. Ошонун ичинде анан жана витаминдери көбүрөөк, витамин С деген витаминдер бул, анткени витамин С иммунитетти жогору көтөрөт. Ошон үчүн витамин С көбүрөөк жер жемиштерди колдонуш керек да. Булардын элдин арасында айтылып жүргөн ошол эле жана лимон, ошол эле жана фруктылар, башка эмелер дагы ошолордун ичине кирет. Анан жана чеснок дагы, эми бул чеснок бардык эле адамдарга жага бербейт. Себеби дегенде аны колдонуштун астында анда ашказанда оор болбош керек, же болбосо башка дагы бул көп жанагы көрсөтмөсү болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Коронавирустан антибиотик дарылары коргой алабы? Бул вирустардын бардыгына эле антибиотик таасир этпейт. Бардык вирустарга, бир эле коронавируска, же болбосо башка сасык тумоолорго, же болбосо тиги башка вирустарга деле ошон үчүн баягы биздин жарандардын эгерде ошол температурасы көтөрүлүп эле мындай түшкүрүп, же болбосо мурдан суу агып калган убактарда эле сразу антибиотикти колдонуу бул туура эмес болуп эсептелет. Себеби дегенде ошол туура эмес колдонгондун негизинде кийин эгерде антибиотик колдонуш керек болсо, ошо адамдагы микробтордун бардыгы ошого көнө башташат дагы. Бул устойчивость деп коет. То есть ал антибиотикти колдонгондо ал микробторду мынтип жое албай калабыз да. Ошол себептен бул антибиотикти только бул медициналык кызматкерлердин гана көрсөтмөсү менен гана колдонуш керек. Карантин деген эмне? Эгерде мисалы үчүн ошол үйдө, бир үйдө карантинге жабылса, ал үйдөн чыкпаш керек. Ал үйдөн чыкпаш керек, үйүндө отуруш керек. Анан эч ким менен общение кылбаш керек. Мисалы үчүн мектептер жабыла турган болсо, карантинге мектепке келбеш керек, окубаш керек да. Вуздар болот, ошондой. Ооруга байланыштуу гигиеналык эң коркунучтуу адаттар кайсылар? Тазалыкты сактоонун жолдору кандай? Эми биздин эң сакталбай аткан биздин ушул жанагы менталитетибизде бар да. Мисалы үчүн бизди мусулман элинде обязательный түрдө кол алышып учурашуу. Анан акыркы күндөрү мындай өбүшмөй пайда болду. Бири-бирибизди көрсөк эле обязательно аял кишиси дагы, эркек кишиси дагы бири-бири менен өбүшмөй. Анан өзгөчө жаш балдарды обязательно жыттап өбөбөй. Бул ушул дагы бүгүнкү күндө гигиеналык нормага туура келбейт да негизичи. Тем более ушундай ситуацияда ушулардын баарын токтото туруш керек да. Экинчиден анан жана колду жууп тазалоо жүрүү боюнча бул жагынан биздин мусулман элинде эң жакшы нерсе бар. Себеби дегенде тамактардын астында обязательно колду жууш керек да. Бирок эми колду жөн эле мынтип эле суу тийгизип койгон эмес, колду именно ошо самындап, жакшылап жууш керек. Бир эле мындай бир жок дегенде минималдуу бир 30 секундтун ичинде жууш керек да. 30 секундтун орто эсеппен ошондо жууш керек. Ошондо гана кол таза болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө ушул жана коронавирус же болбосо башка вирустардын деле, башка микробтордун деле, жана ич өткөктөр деле, жанагы вирустун гепатит А деп коебуз, ошолордун бардыгы бул колдун киринин оорусу болуп эсептелинет да. Эгерде колду таза сактай турган болсок,
буюрса, мен ойлойм ошол жанагы биз да ошол сактанабыз да. Өпкөнү сезгендкен ооруда адамга жардам берчү жасалма дем алдырган жабдуулар же болбосо ИВЛ жетиштүүбү? Эгерде биздин мисалы үчүн биздин эле ооруканада турган болсок, биздин ооруканада ошондой аппараттардан 12 аппаратыбыз бүгүн иштеп атат, иштеген аппараттар бар. Эгерде биз 12 адамды бир убакта келе турган болсо, биз аларга жардам бере алабыз да. Ошондой эле башка биздин ооруканаларда дагы ошо түштүктө дагы, түндүктө дагы ошондой аппаратуралардын бардыгы даяр. Анан эгерде өтө эле ушунчалык эле көбөйүп кете турган болсо, анда башка ооруканалардан дагы башкалардан алып келип ошого жардамга эметсе болот да. Оорунун белгилери байкалса эмне кылуу керек? Сөзсүз түрдө бул үй бүлөлүк дарыгерлерге тобуна кайрылыш керек. Бул кайрылганда кандай кайрылат? Эгерде ал адам ошол жанагы башка өлкөгө барып келсе, ошолор чыккан жерге барып келсе, же болбосо ошондой оорулуу адамдар менен контакт болсо, анда ошо үй бүлөлүк дарыгерлерди үйүнөн чыгарыш керек.